ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ 8 पाप पुण्य समर्पण और आत्मस्वरूप अवस्थान। ताहेले एही प्रसंग रे आम मानंकु दुईटी जिनिस मने रखिबाकु हेबो। गोटे हेउछि अवतार पुरुष माने इच्छा कले अन्यर पापताप निज देहरे भोग करि पारंती। आउ द्वितीय कथा से जो पापर भार नेले ता फल जो कष्ट ताहा तांकु भोग करिवाकु हुए। एही कारणरू भक्त माने केबे हेले ठाकुरंकु सेमानंकर निजर पापताप अर्पण करंती नाही। वर्तमान कथा होछि भगवान को सबु पापताप आमे अर्पण करिवु ना नाही। हाँ, अर्पण करिवु। एठारे कथा होछि जेतेबेले ठाकुरे देह धारण करी आछंती सेतेबेले तांको देहर कष्ट तांकु पीड़ा देबो। एहा भाबी हुए तो तांकु पापर भार अर्पण न करि पारु, किंतु जेतेबेले से भगवान रूपरे परमेश्वर रूपरे अछंती सेतेबेले पापर भार तांकु न देले आउ काहाकु देबु। सुतरां पाप पुण्य सबु किछि तांकु अर्पण करा जाय एवं करिबा उचित मध्य। करिबा उचित एथिपाई जे तांको व्यतीत मनुष्यर मुक्ति पाई आउ उपाय कौन अछि। आम मानंकर जन्म जन्मांतरर अनंत पाप पुण्यर बोझ संचित होई रहिछि, जहा भोग करी क्षय करिबा संभव नुहे। एहा मने रखिबाकु हेबो जे पाप द्वारा पुण्य खंडित हुए एवं पुण्य द्वारा पाप खंडित हुए बोली आम मानंकर जो धारणा अछि ताहा सठिक नुहे। एठारे जग वियोग हुए नाही। पुण्यर फल भोग करिवाकु हेबो, पापर फल भी भोग करिवाकु हेबो। अवश्यम एव भक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभर उभय कर्मर फल भोग करिवाकु हेबो। एहा होछि शास्त्रर निर्देश। भोग न करी काहार निस्तार नाही। ताहा जदि हुए ताहेले अनंत कालर एही पाप और पुण्य जार बोझ आमे जन्म जन्मांतर धरी संचय करिछे एवं बही चलीछे सेथिरु मुक्तिर पथ केउठी। मुक्तिर गोटे मात्र उपाय अछि, ताहा होछि भगवान को सबु किछि समर्पण करिबा। तांको चरण रे सबु किछि समर्पण करिदेले मनुष्य ही पाप पुण्य उभय हाथरू निष्कृति पाए। किंतु सतरे सबु किछि समर्पण करिबा दरकार, केवल मुहरे कहिले हेबो नाही। जेतेबेले कही तांको चरण रे सबु किछि समर्पण करि दिए सेतेबेले से पाप पुण्य उभयर हाथरू निष्कृति पाए। दुईटी जाक बोझ गोटिए नेले अन्यटी अवश्य नेबाकु हेबो, कारण प्रत्येक कर्म भितरे भलमंद मिश्रित रहिछि। आमे जहा करुना काहीकि सेथिरे प्रत्येकटी भितरे किछि भल थाए किछि मंद थाए। एबे एही भलमंदर मिश्रित कर्मफल गुड़िक जुग जुग धरी संग्रह करि चलीछु एवं पुणी कर्म करिबा संगे संगे ताहा आहुरी बढ़ी चलीछि। सुतरां एही बोझर भाररू मुक्तिर उपाय कौन? एगुड़िक भोग करी शेष करिबाकु हेले अनंत जन्मरे भी संभव हेबो नाही। सुतरां एथिरु निष्कृतिर उपाय होछि दुई प्रकारर। प्रथमत मु समस्त बोझ तांको चरण रे समर्पण करी निश्चिंत हेली। निश्चिंत हेबा माने खाली पाप समर्पण कली किंतु पुण्य रखिदेली ताहा हेबो नाही। पाप पुण्य उभय तांको चरण रे समर्पण करी आमे निश्चिंत हेलु, एहा गोटिए उपाय होई पारे। आउ गोटिए उपाय होछि मु कर्ता नुहे, एहा दृढ़ भाव रे विश्वास करिबा। खूब दृढ़ विश्वास जदि थाए ताहेले आउ पाप पुण्य ताहाको स्पर्श करि पारे नाही। निजको अकर्ता बोली बोध करिबाकु हेबो। मु कर्ता नुहे, भक्ता नुहे, मु शुद्ध आत्मा। सुतरां शुद्ध आत्मा रे आउ कोनोसी कर्मर फल रही पारे नाही। मने रखिबाकु हेबो जे मुहरे केवल मु अकर्ता कहिले हेबो नाही। मु अकर्ता एई बोध जदि आंतरिक हुए ताहेले एही कर्मर फल आउ ताकु स्पर्श करे नाही। जेपरि आउ जणे जो कर्म करुछि ताहार फल मते स्पर्श करे नाही, मते सही कर्म बहिबाकु हुए नाही। ठीक सेहीपरि मु जेतेबेले निजकु अकर्ता बोली बुझिपारे
ସେତେବେଳେ ମୋର କର୍ମର ଫଳ ବି ମୋତେ ବହିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଯେପରି କୁହାହୋଇଛି, କୁର୍ବନ୍ନପି ନ ଲିପ୍ୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣେ ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ। ନୈବ କିଞ୍ଚିତ୍ କରମି ଇତି ୟୁକ୍ତ ମନ୍ୟତେ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା କିଛି କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣା ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଉ କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଲା ଓ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଲା ଭକ୍ତିର ଭାବରୁ ସର୍ବସ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ଯେ ଆତ୍ମା ଅକର୍ତ୍ତା, ଏହି ଭାବରେ ସେ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୀମାଂସକମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା, ସେହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାହୋଇଛି। ଯୁକ୍ତିଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ଅଶୁଭ କର୍ମ କରିବି ନାହିଁ, ଶୁଭ କର୍ମ କରିବି ଏବଂ ଶୁଭ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ କରିବି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବୋଝ ରହିଛି ତାହାର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ କୁହାହୁଏ ଯେ ଏପରି ଭାବରେ କେବେ ହେଲେ କର୍ମକ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କର୍ମର ଫଳକୁ କଟାକଟି କରି କେବେ ହେଲେ କ୍ଷୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭଲ କର୍ମ କଲୁ ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳକୁ କାଟିଦେଲୁ, ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। ଚୋରି କଲୁ, ଜାଲ କଲୁ, ଏସବୁ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ଦାନ କଲୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ଦାନର ଫଳ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ହୁଏତ ତାହା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯେ ଜାଲ, ଜୁଆ ଚୋରି, ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଏହି ଭାବରେ ମତଲବ ରଖି ଯେଉଁ ଦାନ କରିବା, ସେହି ଦାନର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ନିଜକୁ ଠକିବା ହୁଏ। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ କର୍ମଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କଲେ ଅଥବା ନିଜକୁ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଏହି କର୍ମଫଳର ହାତରୁ ନିଷ୍କୃତି ମିଳେ। ୟଥୈଧାଂସି ସମିଧୋଗ୍ନିର୍ ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେର୍ଜୁନ। ଯେପରି କାଷ୍ଠରାଶି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ, ସେପରି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ସୁତରାଂ ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ୍ କୁରୁତେ ତଥା। ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ, ସୁତରାଂ ସେ ଆଉ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମେ କହୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ସମର୍ପଣ କଲି? କେବଳ ମୁହଁରେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସତରେ ସମର୍ପଣ କରେ, ତାହେଲେ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ବିରୂପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହି କର୍ମର ଫଳ ମୋର, ଏହି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା ଯେପରି କଠିନ କାମ, ନିଜକୁ ଅକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଠିନ କାମ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଉନ୍ମତ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଓ ଆଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଉନ୍ମାଦର କଥା ହେଉଛି, ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, କିପରି ଅବସ୍ଥା ଯେ ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଖାଉନଥିଲି। ବରାହନଗର କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଏଣେଦର କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଥିଲି। ଛୋଟ ଶିଶୁର ଯେପରି ନିଜ ପର ଭେଦ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଉନ୍ମାଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହୁଥିଲେ, ଏଠାରେ ଖାଇବି। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା, କାରଣ ସେ ସେହି ଭାବ ଅନ୍ତରରେ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କାହାରି କାହାରି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଏ, ପୁଣି କେହି କେହି ବିଧି ବା ପ୍ରଥାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା କରି ଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ ଅଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସହଜ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ କେହି ଭକ୍ତ, କେହି ଜ୍ଞାନୀ, କେହି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଏହା ଭାବୁନଥିଲେ ଯେ ଯାହା ସଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ ନାହିଁ
ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ ମନେ କରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ ମଥୁର ବାବୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ମଥୁର ବାବୁ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବେ? କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଭାବରେ ଯାଇ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ମଥୁର ବାବୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନୁ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଗରିବ ଦିନୁ ମୁଖାର୍ଜୀ ଖୁବ୍ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଧ କଲେ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ଜାଗା ନଥିଲା। ଏହାର ଭାବ ହେଉଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସୁଥିଲା ତାହା କରୁଥିଲେ, ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। କୁମାର ସିଂ ସାଧୁ ଭଜନ କରାଇବା ପାଇଁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ସମୟରେ ସାଧୁମାନେ ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ପଚାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ସାଧୁର ପୋଷାକ ନଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଦେହରେ ଜାମା ଓ ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ମନେ ହେଲା ହୁଏତ କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଂକ୍ତିରେ ବସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଗିରି ନା ପୁରୀ? ଠାକୁରେ କହିଲେ, ବାବା, ମୁଁ ଗିରି ପୁରୀ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଲଗା ବସୁଛି। ପରିବେଷଣ ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠାକୁରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏ କ୍ୟାରେ? ସାଧୁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକଟି ପାଠ କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣଂ ବ୍ରହ୍ମ ହବିର୍ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନୌ ବ୍ରହ୍ମଣାହୁତମ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ସମାଧିନା। ତାପରେ ହରିଓଂ ତତ୍ସତ୍ କହି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ସେସବୁ ବିଧିର ପାଖ ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ବିନା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଧି ନିଷେଧ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ, ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତା ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଧି ବହିର୍ଭୂତ ବା ନିଷିଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ତାହା ବିଧି ଅଛି ବୋଲି ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ଅଥବା ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାର କାରଣ ସ୍ୱଭାବତଃ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେପରି କର୍ମର ଚିନ୍ତା ଉଠେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ବିଧି ନିଷେଧ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଧି ନିଷେଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚଳେ। କେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏପରି ଆଚରଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଫଳରେ ଠାକୁରେ ନିୟମ କାନୁନ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଦେଖି ସାଧୁମାନେ ଅବାକ ହୋଇ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସାଧୁଙ୍କ ଆଚରଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଠାକୁରେ ନିଜେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଶ ଚାଲିଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଠାକୁରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ସାଧୁ ଜଣକ ଏହା ଦେଖି କହିଲେ, ଏ କ୍ୟା? ପେହେଲେ ଆସନ ଲଗାଓ ବାଦ ମେ ସମାଧି କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଆସନ ଲଗାଅ ପରେ ସମାଧି କର। କାରଣ ସାଧୁ ଜଣକ ଜାଣନ୍ତି ଏହା ହିଁ ନିୟମ। ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ମନ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାର ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମାଧି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନେକ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଲଭ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା, ତାହା ସାଧୁ ଜଣକ କିପରି ବୁଝିବେ? ତାପରେ ହାଜରାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆସ୍ତିକ, ସେ ହିଁ ନାସ୍ତିକ, ସେ ହିଁ ଭଲ, ସେ ହିଁ ମନ୍ଦ, ସେ ସତ୍, ସେ ଅସତ୍, ଜାଗ୍ରତ ନିଦ୍ରା ସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅବସ୍ଥା। ପୁଣି ସେ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାର ଅତୀତ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଲେ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେ କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଏହି ମାୟାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛୁ, ପାର୍ଥକ୍ୟର ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଦ୍ୱୈତ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ସେତେ କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ହିସାବ ମିଳେ ନାହିଁ। ନାନା ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏହି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଜଣକୁ ଭଲ ଜଣକୁ ମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? କର୍ମଫଳ ଯଦି କହୁ, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି କର୍ମଫଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ସେ ଯଦି ସବୁକିଛିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ତାହେଲେ ଏପରି ନିଗୁଡ଼ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଲେ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ସଦୁତ୍ତର ମିଳେ ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ସେ ସେହିପରି ଧାରଣା କରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କେହି କହିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ତାହା ବୁଝିବାର ସାଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗୋଳମାଳ ରହିଯାଏ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ,
सबु संशय नाश होई जदि से सबु यही बुद्धि हुए से जदि सबु होई रहिछन्ति ताहाले से काहींकि भल मंद कले ए प्रश्न आसे नाही। काहार भल काहार मंद से निजे ही सबु होइछन्ति। तापरे ठाकुरे कहिले ईश्वर ही कर्ता तांकर इच्छारे सबु होइछि किंतु तांकर इच्छा आमे बुझी पारु नाहु। आमे माने जेते क्षण आमर इच्छा को भगवत इच्छा ठारू पृथक बोध करुछु जेते क्षण आमे निजको गोटे सीमित गंडी भितर आबद्ध करी रखुछु सेते क्षण भगवत इच्छा को बुझिबा आम मानकर साध्यातीत। सेथिपाई आमे माने ठाकुरंकर एही कथाटीर तात्पर्य बुझी पारु नाहु। हाजरा सेथिपाई कहिले ईश्वरंग इच्छारे सबु हेउछि होई पारे किंतु बुझिबा बड़ कठिन। तापरे हाजरा निज कथार समर्थन पाई गोटे घटना कहिले। भू कैलासर साधु को अनेक कष्ट दे मारिदेले। सेई साधु जनक समाधिस्थ थिले तेणु तांकर चेतना आनिबा पाई नाना प्रकारर कष्ट दिया होइथिला। शेषरे साधु जनक देहत्याग कले। एहार दुईटी कारण देखा जाए। लोक माने जंत्रणा देवा फल से मरीगले पुणी ईश्वरंक इच्छारे सबु कर्म हेउथिबारु से ईश्वरंक इच्छारे मरिछन्ति ए कथा मध्य कुहा जाई पारे। एथिरु केउटा ठीक ताहा केही जानती नाही। एही प्रसंगरे ठाकुरे आउ गोटे कथा कहिले जे जहार जहा कर्म ताहार फल से पाइब किंतु ईश्वरंक इच्छारे से साधुर काहींकि देह त्याग हैला। कारण देहटा गोटे यंत्र मात्र। एही यंत्र द्वारा काम करिया पाई ताहा आमे ग्रहण करू। माटी काटिबा पाई आमे कदाड़ तैयारी करू। माटी कटा होई गले सेही कदाड़र आउ कौनसी उपयोगिता रहे नाही। ठाकुरे उपमा देइछन्ति जे कूओ खड़िया पाई झोड़ी कदाड़ दरकार हुए। कूओ खड़ा होई गले केही झोड़ी कदाड़ फिंगी दिए किंबा अन्यर कामरे लागियो बोली केही हुए तो रखी दिए। सेहीपरि देह गोटे यंत्र। आत्मज्ञान लाभ पाई देहर प्रयोजन। सेही कार्य सिद्ध हेबा परे देहर आउ कौनसी प्रयोजन न थाए। आत्मज्ञान लाभ हेबा परे देह रहिले किंबा गले सेथिरे किछि जाई आसे नाही। ठाकुरे गोटे उपमा देले जे बोतल भितरे आवश्यक जिनिस देई मकर ध्वज तैयारी करा हुए। मकर ध्वज तैयारी होई गले बोतलटी को भांगी दिया जाए। ताहार आउ किछि प्रयोजन न थाए। ठीक सेहीपरि आत्मज्ञान लाभ पाई देहर प्रयोजन अछि। सेथिपाई ताकु यत्न करिवाकु हुए। लोक माने भाबिले साधु को मारिदेले किंतु हुए तो तांकर भगवान लाभ हो जाइथिला। भगवान लाभ परे शरीर थिले केते गले केते। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपादित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।